मैं अज तुहानू अपनी कहानी सुनानी चाहता हाँ कि प्रभु ने किस तरह मैनू अपने कोल बुलाया। और एक बहुत अद्भुत कहानी है कि यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, और मेरे नाल मेरे पूरे परिवार की कहानी है। और मैनू होर जो मेरे जिंदगी विच प्रभु ने बंदे भेजे उन्होंने कहानी है। मैं एक सिख परिवार विच पैदा होया इंडिया विच। ते शुरू तो मेरे दिल विच ये तमन्ना सी, ये ख्वाहिश सी कि मैं प्रभु नू जाना और उन्होंने जान के उहदी भगती करा। ते उन्होंने जो भी साडियां सिक्ख्यावां विच आंदा है कि जन्म तो बाद 84 लाख जून तो छुटकारा पाइए। मैं जदों 12 साल का सी, मेरे पिता जी इंग्लैंड विच आ गए सन। तो जदों मैं 20 साल का सी उदों असी अपने पिता जी नू इत्थे ज्वाइन करन लई उन्हां नाल मिल के रहन वास्ते असी आना चाहुंदे सन। मैं साढ़े आने तो कुछ दिन पहला पिता जी की इत्थे मौत हो गई, लेकिन फिर भी असी इत्थे आए और साढ़े जो रिश्तेदार सन उन्होंने साड़ी बड़ी मदद की, सानू अपने नाल उन्होंने रखा। और उस तो थोड़ी देर बाद असी साल तो बाद असी अपना काम शुरू किया जो असी कोई 20 साल तो ऊपर चलाया। और इस टाइम के दौरान जो मेरी ज़िंदगी है, जो धार्मिक ज़िंदगी है, वह खास कर मैं तुहाडे नाल मैं वंडना चाहता हाँ। मैं शुरू तो बाणी पढ़दा हुंदा सी। मैनू ये दस्सिया जांदा सी कि जिन्नी असी बाणी पढ़ांगे उन्नी अच्छी है, और प्रभु वास्ते मिलन विच ये सहायता करती है। मैं जिस तरह आपको पहला दस्सिया है कि मैं प्रभु नू जानना चाहता सी और मैं मुक्ति पाना चाहता सी। उस प्रभु दे पान लई जां सच्ची शांति नू पान लई मैं की कुछ कीता। मैं पाठ करे करदा सी, जपजी साहब पाठ करे करदा सी, रह रास्ता शाम नू पाठ करे करदा सी, ते सुखमनी साहब दा पाठ करे करदा सी। मैनू ये दस्सिया जांदा सी भी जिन्ना आपां ज़्यादा पाठ करांगे उन्ना ज़्यादा अच्छा है। उस तो बाद असी जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया असी धार्मिक स्थान पर जाना शुरू किया, और उत्थे जाके असी मत्था टेकना, बाणी सुननी, प्रसाद लेना, लंगर खाना सारा असी फिर इस तरह आउंदे जांदे हुंदे सी। तो उस तो बाद असी जदों असी इधर आ गए, इंग्लैंड विच आ गए, तो कुछ टाइम दे वास्ते क्योंकि मैं सब तो बड़ा सीगा और जिम्मेवारी जिहड़ी सी वो मेरे उपर आ गई। तो असी फिर अपना घर लैन की वजह नाले असी काम कार दे विच होर ज़्यादा बिजी हो गए। तो इस करके मेरा जो ध्यान सी वो फिर परमेश्वर वालों हट के अपने आप नू सैट करन विच लग गया। उस अपने आप नू सैट करन दे वास्ते साढ़े कोई 20 साल निकल गए। और उस तो बाद जदों असी एक बार इंडिया गए सी और वाइफ दे दादी जी बड़े बीमार सन, और जदों असी पहुँचे और कुछ घंटिया बाद ही उन्हां दी मौत हो गई। तो उस वेले वो जिहड़ी गल सी वो मेरे दिल नूं बहुत लगी कि जो इंसान है वो इस दुनिया विच हमेशा वास्ते नहीं रहिंदा, उन्हें एक दिन जाना ही है। और उस तो बाद फिर मैनू ये महसूस होया कि मैनू सिख धर्म के अनुसार गुरु बनाना चाहिए है, ताकि मैं जब इस दुनिया तो जावां मैं मुक्ति प्राप्त करा। तो फिर असी मैं ते वाइफ ने असी गुरु बनाए। तो उस तो बाद उन्होंने तो नाम लिया, असी 7 साल तक नाम जपया। तो वो नाम जपन तो बाद भी साढ़े दिल विच साढ़े मन विच कोई शांति नहीं आई।
ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਛ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੁਛ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਕਦਮ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਰਕ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਸੀ, ਜੋ ਬਲੀਫ, ਜੋ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਲਿਖੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੁੱਕ ਬਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਨਿਜਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਮੁਫਤ ਵਰਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੁਫਤ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੋਚਣੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੀਸਸ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਜਾਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਓ ਉਹ ਭਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਓ, ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਗਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਮੰਨੀਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੜਕੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭੈਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਜੈ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲੋ, ਗਿਫਟ ਆ ਗਿਫਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਖੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨਿਕਲੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਫੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੋਂ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਓਲਡ ਨੇਸ਼ਨ ਚਰਚ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਬੜੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲੋ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਰਜਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਵੱਲ ਮੁਕਤੀ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵੱਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲ ਟੇਕਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਇਆ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਮ ਡੈਡ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਡਰ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਆ।